اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے، اور جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پہ وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر توقت لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دیں، یہی حکم ہے۔ اور اللہ اگر چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کی منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی سازگار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے باوجہ کن ذہنی اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے
इन्हें नसीहत करना कहां होगा। सो ए नबी, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें। और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी अल्लाह तुम लोगों की आमदोरफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की गई। फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और इसमें कताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे इस शख्स की नजर होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो। बस बहुत बेहतर था इनके लिए फरमान बजा लाना और अच्छी बात कहना। फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अल्लाह के साथ सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये भी बईद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार है और जिनकी समात और आंखों की रोशनी छीन ली है। क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं। जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए इसके बाद इनके लिए वाज़ेह हिदायत हो चुकी। यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके फेल को मुज़य्यन कर दिया है और इन्हें ढील दे रखी है। ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा ये कहा कि हम भी अनकरीब बास कामों में तुम्हारा कहां मानेंगे और अल्लाह इनकी पोशीदा बातें खूब जानता है। बस इनकी कैसी दुर्गत होगी जबकि फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करते हुए इनके चेहरों और इनके सरीनों पर मारेंगे। ये इस बिना पर कि ये वो राह चले जिससे इन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया और इन्होंने इसकी रजामंदी को बुरा जाना तो अल्लाह ने इनके अमाल अकारत कर दिए। क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ रखा है कि अल्लाह इनके कीनों को जाहिर ना करेगा। और अगर हम चाहते तो इन सब को तुझे दिखा देते बस तू इन्हें इनके चेहरे से ही पहचान लेता और यकीनन तू इन्हें इनकी बात की ढाब से पहचान लेगा। तुम्हारे सब काम अल्लाह को मालूम है। यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को जाहिर कर दें और हम तुम्हारी हालतों की भी जांच कर लें। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की इसके बाद के इनके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी ये हरगिज हरगिज अल्लाह का कुछ नुकसान ना कर सकेंगे। अनकरीब इनके अमाल वो गारत कर देगा। ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहना मानो और अपने अमाल को गारत ना करो। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका फिर कुफ्र की हालत में ही मर गए, यकीन कर लो कि अल्लाह इन्हें हरगिज ना बख्शेगा। बस तुम बौदे बनकर सुलह की दरख्वास्त पर ना उतर आओ जबकि तुम ही बुलंद व गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल जाया कर दे। वाकई जिंदगानी दुनिया तो सिर्फ खेल कूद है और अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता। अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और जोर देकर मांगे तो तुम इससे बखीली करने लगो और वो तुम्हारे कीने जाहिर कर दे। खबरदार, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में से बाज बखीली करने लगते हैं और जो बुखल करता है वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह ताला